जय जगन्नाथ पिलामाने प्रतिदिन परी आज भी मध्य केतोटी बछा बछा एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं आछि जोटा कि तुम सीएचसी 2026 एग्जाम पाई बहुत उपयोगी अटे। देखिबा प्रथम एमसीक्यू कौन अच्छी। प्रथम एमसीक्यू अच्छी केउं सम्मिलनी रे खुला आकाश योजना प्रस्तावटी रखाइथिला ओपन स्काई प्रपोजल सेटा ऑप्शन गुडी अच्छी जेनेवा समिट, लंडन समिट, वाशिंगटन समिट एवं कायरो समिट। या सठिक आंसर कौन हम जेनेवा समिट। ये जो जेनेवा समिट होता है केबे होता ना 1955 मसीह होता एवं जदि पड़ो क्या उपस्थित होता ना से यूएस रो प्रेसिडेंट ड्यूविड आइजेन वेबर उपस्थित होता एवं कौन आलोचना कराइथिला ना तुम यूएसए एवं यूएसएसआर मध्य जो कोल्ड वार जो चलता से कोल्ड वार किपरि प्रतिसम हम से विषय रे आलोचना होइतिला। नेक्स्ट क्वेश्चन टी अछि तुमरो परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी माने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी केबे स्वाक्षर होइतिला। ऑप्शन गुडी अछि 1968, 1972, 1970 एवं 1980। यार सठिक आंसर टी हबो कोन ना एटा 1968 रे हितिला। जदि पड़ो केउं मसीहा केउं तारीख रे हितिला ना 1 जुलाई 1968 रे एवं एटा केबे कार्यकारी हला ना 5 मार्च 1970 रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन टी अछि सॉल्ट वन केउं मसीहा रे स्वीकृत होइतिला। ऑप्शन अछि 1970, 1971, 1975 एवं 1972। यार सठिक आंसर टी हबो कोन ना 1972 मसीहा रे होइतिला। एवं सॉल्ट रो पूरा नाम कोन ना द स्ट्रैटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक एवं एटा कहा का मध्य होइतिला एटा ही मध्य यूनाइटेड स्टेट एवं सोवियत यूनियन अर्थात रूसिया सहित होइतिला सोवियत रूसिया सहित होइतिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा निम्नोक्त मध्यरु केउंटी प्राकृतिक संपद नुहे। ऑप्शन अछि वायु, वन्यजंतु, जंगल बण जंगल, कोठाबाड़ी। यार सठिक आंसर टी कोन हबो कोठाबाड़ी ये प्राकृतिक संपद नुहे। नेक्स्ट क्वेश्चन टी अछि तमरो निम्नोक्त मध्यरु केउंटी नवीकरण योग्य संपद नुहे अर्थात ताकू आउ नुआ करी सृष्टि करिए थरे खर्च हो गला परे आउ पुनर्बार सृष्टि करिए। ऑप्शन गुडी को अछि सौर शक्ति, जल, कोयला, पवन। केउंटी नुहे कहिछि माने हमरो कोन हबो कोयला हबो। तापर देखिबा निम्नोक्त मध्यरु केउंटी नवीकरण अयोग्य संपद नुहे। ऑप्शन अछि कोयला, पेट्रोलियम, लुहा एवं जल। केउंटी नवीकरण अयोग्य संपद नुहे। यार सठिक आंसर टी कोन हबो सठिक आंसर टी हबो ऑप्शन नंबर डी जोटा कि कोन अछि ना जल जल। तमरो नवीकरण अयोग्य संपद सेई गुडी को जहाँकि सेमानकर पुनरुत्पादन हेबारु द्रुत गति रे निष्कासित हुए अर्थात थरे सरी गले आउ से पुनर्बार कौन हो पारे सृष्टि हो पारे जेपरी कोयला, पेट्रोलियम, लौह पिंड ये सब गुडी कौन हुए थरे सरी गला परे आउ पुनर्बार सृष्टि होबा होई पारि न थाए। जल चक्र रो अंश भाबरे स्थायी भाबरे परिचालित हेले जल को एक नवीकरण जो संपद विधान अर्थात जल थरे सरीगला परे मध्य पुनर्बार जल चक्र माध्यम रे सृष्टि हो जाइए। तापर नेक्स्ट देखिबा निम्नोक्त मध्यरु केउंटी जलवायु परिवर्तन ह्रास करे। ऑप्शन गुडी अछि ग्लेशियर बा हिमस्रोत, इंडस्ट्री बा कल कारखाना, आइस केप बा बरफ आवरण आउ आइस सी आइस बा समुद्र बरफ। ये कोउटा कोन कहूची जलवायु परिवर्तन को ह्रास करे। तो यार सठिक आंसर हबो कोन ना इंडस्ट्री। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इंडस्ट्री। तापर हमें देखिबा निम्नोक्त मध्यरु केउंटी विश्व तापमात्रा वृद्धि रो कारण नुहे। ऑप्शन गुडी को अछि ग्रीन हाउस इफेक्ट सबुज ग्रह प्रभाव, सी आइस समुद्र बरफ
ଇନକ୍ରିଜିଂ ଇନ୍ ଆଟମସ୍ଫିରିକ CO2 ଅର୍ଥାତ୍ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଆଉ ଯାନବାହନ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା। ଏଥିରୁ କେଉଁଟି ତମର କଣ ନା ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ନୁହେଁ। ତ ରାଇଟ୍ ଅପସନ ଟି ହବ ଅପସନ ବି। କାହିଁକି ନା ସମୁଦ୍ରରେ ବରଫ ତରଳିବା ବିଶ୍ୱ ଉଷ୍ମତାର ଏକ ପରିମାଣ, ଏହା ଏକ କାରଣ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା ବଢିଲେ ସମୁଦ୍ର ବରଫ ତଳେ, କିନ୍ତୁ ବରଫ ତଳିଲେ ସମୁଦ୍ର ବିଶ୍ୱର ତାପମାତ୍ରା ବଢିବ ସେଇଟା ତା କାରଣ ନୁହେଁ। ইয়াର କାରଣ କଣ ନା ସବୁଜ ଗୃହ ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା, CO2 ମାନେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସର ବୃଦ୍ଧି ଆଉ ଯାନବାହନରୁ ଏଇ ଯୋଉ GHG ନିର୍ମାଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଗ୍ୟାସର ନିର୍ଗମ, ଇଏ କଣ କରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କାରଣ ଅଟେ। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କଣ ନା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସବୁଜ ଗୃହ ଗ୍ୟାସ ନୁହେଁ? ଅପସନ ଅଛି ଅମ୍ଳଜାନ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ହାଇଡ୍ରୋଫ୍ଲୋକାର୍ବନ, ମିଥେନ। ସଠିକ ଆନ୍ସର ଟି କଣ ହବ ନା ସଠିକ ଆନ୍ସର ଟି ହବ ତୁମର ଅପସନ ଏ, ଯୋଉଟା କି କଣ ନା ଅମ୍ଳଜାନ। ସବୁଜ ଗୃହ ଗ୍ୟାସ ଗୁଡିକ ମନେ ରଖିଥାଉ, ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ହୁଏ ନା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଉଷ୍ମତା ବୃଦ୍ଧି କରେ, ଯୋଉଗୁଡାକ ତମର ହଉଛି CO2 ବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ହାଇଡ୍ରୋଫ୍ଲୋକାର୍ବନ, ମିଥେନ ଆଉ ଅମ୍ଳଜାନଟା ହଉଛି ତମର କଣ ନା ସବୁଜ ଗୃହର ଗ୍ୟାସ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ ଅଟେ? ଦେଖ ଅପସନ ଗୁଡିକ ଅଛି ଇନକ୍ରିଜ ଇନ୍ ଦ ଗ୍ଲୋବାଲ ଟେମ୍ପରେଚର, ଗ୍ଲେସିୟର, ସି ଆଇସ୍, ଆଇସ୍ କେପ୍। ତ କେଉଁଟି କଣ ହଉଛି ନା ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ? ଏଇଟା ହଉଛି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଇନକ୍ରିଜ ଇନ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ ଟେମ୍ପରେଚର ବା ବିଶ୍ୱ ଉଷ୍ମତା ବୃଦ୍ଧି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହଉଛି କଣ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ଅଟେ? ଅପସନ ଗୁଡିକ ଅଛି ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଇଫେକ୍ଟ ସବୁଜ ଗୃହର ପ୍ରଭାବ, ଇନକ୍ରିଜିଂ ଆଟମସ୍ଫିୟରିକ CO2 ଅର୍ଥାତ୍ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବୃଦ୍ଧି, ଡିଫରେଷ୍ଟେସନ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ଏବଂ ସବୁ ଗୁଡିକ। ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏ ସବୁ ଗୁଡିକ ହଉଛି ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ଅଟେ, ଅପସନ ଡି। ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ସମସ୍ତ କାରକ ବିଶ୍ୱ ଉଷ୍ମତା ପାଇଁ ଦାୟୀ। ସବୁଜ ଗୃହ ପ୍ରଭାବ ହେଉଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା, ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ CO2 ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଚାଳକ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ପୃଥିବୀର CO2 ର ଅବଶୋଷଣ କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ କରେ। ଯଦି ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଏଇ ଯୋଉ CO2 ଗ୍ୟାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ ଶୋଷିବାର କଣ କ୍ଷମତା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କମିଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ ଅଟେ? କଣ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା ବଢୁଛି? ଦେଖ ଅପସନ ହଉଛି କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ, ମେଲ୍ଟିଂ ପୋଲାର ଆଇସ୍, ରାଇଜ ଇନ୍ ସି ଲେଭେଲ, ଅଲ୍ ଅଫ ଦ ଏବଭ। ତାହେଲେ ଇଏ ସବୁ ଗୁଡିକ ଲାଗୁଛି, ତେଣୁ ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ହବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶୈଳୀକୁ କଣ କରେ ଅଧିକ କରେ ଏବଂ ମେରୁ ବରଫ ଏବଂ ହିମସ୍ରୋତକୁ ତଳାଏ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ଉଷ୍ଣତା ପ୍ରସାରଣର କାରଣ ହୁଏ, ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହୁଏ ସମୁଦ୍ରର ଜଳପତନ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଭାବ? ଅପସନ ଅଛି କଣ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଭାବ ଗୁଡା କୋଉଟା? ଅପସନ ଅଛି ଜୈବ ବିବିଧତାର ପ୍ରତି ବିପଦ, ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବରଫ ତଳିବା, ଫସଲ ହାନି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଏ ସବୁ ଗୁଡିକ ହେଇଥାଏ, ତେଣୁ ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ହବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କେଉଁ ମସିହାରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ତରଫରୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପ୍ରକୃତି ସଂରକ୍ଷଣ ପରିଷଦ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ ଅଛି 1944, 1948, 1940, 1952। यार सठिक आंसर टी कौन हबो ना सठिक आंसर टी हबो ऑप्शन नंबर बी, जोटा कि अछि कौन 1948 मसिया हेतिला एवं जे तार पुराना पड़िबो, पुराना होछि तो कौन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर हला, जोटा कि डेट पड़े ताने 5 अक्टोबर 1948 मसिया रे करा हेतिला कौन IUCN। नेक्स्ट देखिबा प्राकृतिक संपद संरक्षण और सदुपयोग ପାଇଁ
ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମ୍ମିଳନୀ କେଉଁ ମସିହାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି 1948, 1949, 1940, 1941। ୟାର ସଠିକ ଆନ୍ସରଟି କଣ ହବ? ନା ସଠିକ ଆନ୍ସରଟି ହବ ଅପସନ ବି, ଯୋଉଟାକି ଅଛି ତମର 1949 ମସିହାରେ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ 1949 ମସିହାରେ ବସିଥିଲା, ଏଟା କେଉଁଠାରେ ବସିଥିଲା? ନା ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରର ଲେକ୍ ସକ୍ସେସ୍ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ମନେ ରଖିଥିବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁ ମସିହାରେ ଷ୍ଟକହୋମ ଠାରେ ମାନବ ପରିବେଶ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ ହେଉଛି 1941, 1972, 1971 ଏବଂ 1975। ତାର ସଠିକ ଆନ୍ସରଟି କଣ ହବ? ନା 1972 ହେଲା। ଏବଂ ମାନବ ପରିବେଶ ଉପରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମିଳନୀ, ଯୋଉଟା କି ଜୁନ 5 ତାରିଖରୁ ଜୁନ 16 ତାରିଖ 1972 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ତାରିଖଟା ମନେ ରଖିବ। ଏଟା କୋଉଠି? ନା ସ୍ୱେଡେନର ଷ୍ଟକହୋମ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁ ମସିହାରେ ଓଜୋନ ସ୍ତରର ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଭିଏତନାମ ଚୁକ୍ତିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେଲା? ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି 1981, 1985, 1987 ଏବଂ 1991। ୟାର ସଠିକ ଆନ୍ସରଟି କଣ ହବ? ୟାର ସଠିକ ଆନ୍ସରଟି ହବ 19 କଣ? ନା 85। ହଁ, 1985 ଓଜୋନ ସ୍ତରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭିଏନା ଚୁକ୍ତି, ଯୋଉଟା କି 22 ମାର୍ଚ୍ଚ 1985 ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କଣ କରାଯାଇଥିଲା? ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର ପାଇଁ ଖୋଲାଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମନ୍ତ୍ରିଲା ରାଜିନାମା କେବେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେଇଥିଲା? ଅପସନ ଅଛି 1982, 1985, 1987 ଏବଂ 1990। ୟାର ସଠିକ ଆନ୍ସରଟି କଣ ହବ? ସଠିକ ଆନ୍ସରଟି ହବ ଯୋଉଟା କି ଅପସନ ନମ୍ବର ସି 1987 ରେ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ଯଦି ଡେଟ୍ ପଡେ, ଡେଟ୍ ଟା ତମର ହଉଛି ହଁ ହେଉଛି କଣ? ନା 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1987। ଏବଂ କଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା? ନା ଓଜୋନ ସ୍ତରକୁ କ୍ଷୟ କରୁଥିବା ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ଏଇ ସମ୍ମିଳନୀଟି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଏଇ ଚୁକ୍ତିଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କେବେ ହେଲା? ନା 1 ଜାନୁଆରୀ 1989ରେ। ତେଣୁକରି ତିନିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚେନ ଏଠି ତମେ ପାଇଲ। ଗୋଟେ ହେଲା ଓଜୋନ ସ୍ତର କ୍ଷୟ କରୁଥିବା ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ହେଇଥିଲା, କୋଉଟା? କଣ? ମନ୍ତ୍ରିଲା ପ୍ରୋଟୋକଲ। ଏବଂ এটা କେବେ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେଇଥିଲା? ନା 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1987 ହେଲା, 1987। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା? ନା 1 ଜାନୁଆରୀ 1989। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଧରିତ୍ରୀ ସମ୍ମିଳନୀ 1992 କେଉଁଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଜେନେଭା, ପ୍ୟାରିସ, ଭିଏନା, ରିଓ ଦେ ଜେନେରିଓ। ଅପସନ କୋଉଟା ହବ? ଅପସନ ଡିଟା ହବ, ଯୋଉଟା କି ରିଓ ଦେ ଜେନେରିଓ। ହଁ, ଏଟା ହଉଛି ପରିବେଶ ଉନ୍ନୟନ ଉପରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ସମ୍ମିଳନୀ, ଯାହାକି ଧରିତ୍ରୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। 1992 ମସିହାରେ ବ୍ରାଜିଲ ରିଓ ଦେ ଜେନେରିଓ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଥିଲା। କୋଉ ଦେଶ? ନା ବ୍ରାଜିଲ ରିଓ ଦେ ଜେନେରିଓ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁ ମସିହାରୁ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପରିବେଶ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି? 1986, 1988, 1991 ଏବଂ 1994। ୟାର ସଠିକ ଆନ୍ସରଟି କଣ ହବ? ୟାର ସଠିକ ଆନ୍ସରଟି ହବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ, ତମର କଣ? ନା 1986 ମସିହାରେ ହେଇଛି ହେଲା। ଜାତୀୟ ପରିବେଶ ସଚେତନ ଅଭିଯାନ 1986 ମସିହାରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପରିବେଶ, ବନ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। କାହା ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି? ଭାରତ ସରକାର ବନ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନିମ୍ନତ କେଉଁ କାରଣରୁ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ଆବଶ୍ୟକ? ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଫ୍ରିଡମ ଫ୍ରମ ଫିୟର ଅଫ ୱାର, ଯୁଦ୍ଧ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ମାନେ